Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we're discussing William Shakespeare's play Antony and Cleopatra, a very famous tragedy and a Roman play. We are with Act 5. Act 5 என்ன விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம Act 4ல the last sceneல பார்த்தோம். Mark Antony has committed suicide because he has got a report that Cleopatra killed herself and while dying she was uttering the words of Mark Antony. இதை கேட்ட உடனே ஆண்டனியால தாங்க முடியாம என்ன பண்றான், he is asking ஈராஸ் to give him an honorable death. பட் ஈராஸ் என்ன பண்றான், தன்னுடைய மாஸ்டரை வந்து தான் எப்படி கொல்றது, கத்தியை எப்படி புடிச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆண்டனி சொல்றதுக்கு முன்னாடி தான் சாகணும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சின்ன ஒரு கத்தி எடுத்து வனையை கொத்திட்டு செத்துறாரு. அப்ப வேற வழி இல்லாம ஆண்டனி stabs himself and he is in a pool of blood when there is a messenger entering, and the messenger is commanded to take Antony to Cleopatra, and Antony dies in the lap of Cleopatra, and Cleopatra is completely disturbed. But she did not decide to commit suicide, or she did not decide to die. இது ஒரு பக்கம் இருக்க, ஆக்ட் 5 சீன் 1ல சீசர் ஸ்கேம் நமக்கு சீன் தொடங்குது. அண்ட் where Caesar is directing an officer to go and demand Antony to surrender, and Antony does what is it, Octavius Caesar does not know that Mark Antony has committed suicide. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியல. அதே நேரத்துல கிளியோபாட்ரா என்ன பண்றா அப்படின்னா, ஏற்கனவே ஒரு மெசஞ்சர் அனுப்பிட்டான் மார்க் ஆண்டனி டெத்துக்கு முன்னாடி. என்ன அப்படின்னா, Octavius Caesar has sent a soldier with a private information to be delivered to Cleopatra. அப்ப கிளியோபாட்ரா வந்து அது எதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபர் வந்து ஆக்டேவியஸ் சீசர் கொடுத்தாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உடனே அந்த மெசஞ்சரை திருப்பியும் வேற ஒரு மெசஞ்சர் அனுப்பியிருக்காங்க. அந்த மெசஞ்சர் இப்போ எங்க போயிருக்காங்க, ஆக்டேவியஸ் சீசர் கிட்ட போயிருக்காங்க. அதே நேரத்துல இன்னொரு மெசஞ்சர் போய் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மார்க் ஆண்டனி இஸ் நோ மோர். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சோன ஆக்டேவியஸ் சீசர் இஸ் சென்டிங் ப்ரோசிலியஸ் டு கம்ஃபர்ட் கிளியோபாட்ரா. போய் அவ ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருப்பா, போய் அவளை என்ன பண்ணுங்க, அவளுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதல் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப Cleopatra is there in her particular monument in her own building, and in the innermost room she is there, and you find that there is an entry of Prosilius, and Prosilius he is trying to comfort Cleopatra, telling, don't worry my dear queen, okay, you are in the safe hands of Octavius Caesar. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னா அவளுக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வந்தது. யூ ஆர் இன் த சேஃப் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு நம்மளை என்ன பண்ணிட்டாங்க, நமக்கு எதிராகவே வேலை செஞ்சுட்டாங்க. என்ன அப்படின்னா, the whole of Cleopatra's palace is now in the clutches of யாரு, Octavius Caesar, and she comes to know that she is now a prisoner. She is now a prisoner. அதே நேரத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா அவங்க ரொம்ப பதட்டத்துல இருக்காங்க, இவங்களை இந்த மாதிரி பிரிசனர் எடுக்க போறாங்களா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த விஷயம் ஆக்டேவியஸ் சீசருக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது. உடனே ஆக்டேவியஸ் சீசர் என்ன பண்றாருன்னா, he calls a friend by name Dolabella, and Dolabella was one of the ex-lovers of Cleopatra. One of the ex-lovers of Cleopatra. இது எங்க சார் நடந்தது அப்படின்னா, ஜூலியஸ் சீசர் பிளேல இருந்தது. ஜூலியஸ் சீசர் பிளேல when Julius Caesar meets when Julius Caesar met Cleopatra, Cleopatra saw Julius Caesar. Not only that she saw Julius Caesar, she also saw other handsome men, and one among the handsome men in the team of Julius Caesar, the elderly
The elderly warrior was this young warrior Dolabella. And in the Dolabella வந்து என்ன பண்றாரு? He is trying to make okay, he is trying to make us Cleopatra cheer up. But Cleopatra is not to be cheered because she has lost. Number one, Mark Antony. Number two, she is very much afraid that she may be taken a prisoner, and in the streets of Rome, there will be people who will jeer at her, who will laugh at her. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் அவளை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. அதே நேரத்துல அவளுக்கு ஒரு விஷயம் மனசு தேத்திக்கிறா. என்ன அப்படின்னா, மார்க் ஆண்டனி தான் போயிட்டாலும் அட்லீஸ்ட் நம்ம அட்மைரர் டோலபெல்லா இருக்காரு, எப்படியாவது ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா we can settle with டோலபெல்லா. அதே நேரத்துல யூ ஹாவ் த என்ட்ரி ஆஃப் ஆக்டேவியஸ் சீசர். ஆக்டேவியஸ் சீசர் வந்து கிளியோபாட்ரா கிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்ல போறார். என்ன அப்படின்னா, டோன்ட் பி worried that we are here in your palace. We are not going to take any of your costly gadgets from here. Your treasure will be your treasure. Only thing is, we want to take a inventory of your treasures. நீ வச்சிருக்கக்கூடிய எல்லா விலை மதிப்பில்லாத பொருட்கள் எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் தேவைப்படுது. ஏன் அப்படின்னா, இட் வில் பிகம் ரோமன் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் யூ வில் பி ஃப்ரீ டு பி ஹியர் அண்டர் அவர் ரூல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொன்னோன்னதான் the queen in her is now becoming active. என்ன அப்படின்னா, நான் ஒரு குவீன், இது என்னுடைய தேசம், என்னுடைய தேசத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் என்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டு என்னை இங்கேயே விட்டுட்டு போறேன்னு சொல்லும் பொழுது, இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் மை ஆனர். இதுக்கு மேல நான் இங்க உயிரோடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாங்க, அவர் அப்படி பேசிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் மெதுவா கிளியோபாட்ரா வந்து சார்மியன் காதுல ஏதோ விஷயங்கள் ஊதுறாங்க. அண்ட் சார்மியனோடு யார் இருக்கா அப்படின்னா, another lady called Eras. And Eras வந்து she is concluding that the bright day is done and we are for the dark. என்ன அப்படின்னா, நம்ம சாக போறோம் அப்படிங்கறத மறைமுகமா சொல்றாங்க. நம்முடைய வாழ்க்கை முடிய போகுது, நாம் இருளை நோக்கி செல்ல போகிறோம். அந்த நேரத்துல டோலபெல்லா வந்து கிளியோபாட்ரா கிட்ட சொல்றாரு, கவலைப்படாதீங்க, Octavius Caesar is leaving for Syria. Okay, and you are supposed to start immediately and you must be going to Syria. Okay, அவரு போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க கிளம்பி சிரியாவுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அவரு சொன்னோன்னே, நமக்கு வந்து ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைன்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு, நம்மள வந்து நம்ம நாட்டுல இருந்து வேற ஒரு நாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க அப்படிங்கும்போது, சிரியால இருந்து நம்மள ஏத்தன்ஸ்ல இருந்து ரோமுக்கு கூட்டிட்டு போய் நம்மள அசிங்கப்படுத்த போறாங்க. அதுக்கு பதிலா நம்ம உயிரோடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்றான். முடிவு பண்ணோன்னே டோலபெல்லா அந்த பக்கம் போனோன்னே யாரு உள்ள வர்றான், சார்மியன் உள்ள வர்றாங்க. உடனே சார்மியனை கூப்பிட்டு என்ன பண்றாங்க, கிளியோபாட்ரா ஒரு கமாண்ட் கொடுக்குறாங்க. என்ன அப்படின்னா, go and bring the best of the bridal costume possible, the same costume which I wore when Antony saw me first on the river Sinnus. முதலாக ஆண்டனி என்னை எங்க பார்த்தா அப்படின்னா, சின்னூஸ் ரிவர்ல பார்த்தான். அன்னைக்கு நான் போட்டிருந்தேன்ல அந்த பிரைடல் காஸ்டியூம், அந்த பிரைடல் காஸ்டியூமை எனக்கு கொண்டு வந்து எனக்கு போட்டு விடுங்க. நான் யாரை பார்க்க போறேன், என்னுடைய ஆண்டனியை பார்க்க போறேன். பிகாஸ் I was very happy in the company of Antony and I thought ஆண்டனி இல்லாத ஒரு உலகத்துல நான் வாழ முடியாதுன்னு நினைச்சேன். ஆனா குயினா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஆனா இப்ப குயினா இருக்கிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இல்லை. அட்லீஸ்ட் let me be united with my lover Antony because Antony is my world அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்ணி, என்னுடைய மணமகன் அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஹெவன்ல. அவரை பார்க்க போகும்போது நான் எப்படி போகணும், மேக்கப்போட தான் போகணும். சுறான்னு ஒரு படம், விஜய் படத்துல, அதுல பாத்தீங்கன்னா தமன்னா வந்து கடல்ல தற்கொலை பண்ணிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கூட மேக்கப் லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் போட்டு போவாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, செத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய போட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து போட்டோ எடுப்பாங்க. அப்ப நம்ம முகம் அசிங்கமா இருக்க கூடாதுல, அதே மாதிரிதான் இங்க. யூ ஃபைண்ட்
Cleopatra is very particular about her appearance, that she wants to prepare herself well to meet Mark Antony in the other world. And then you find எல்லாமே ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் there is the entrance of a rural fellow. ஒரு மெசஞ்சர் வந்து சொல்றாரு, there is a rural fellow. ஒரு கிராமத்தான் வந்து இங்க ஒரு விவசாயி வந்து உங்களுக்கு வெயிட் பண்றான், அவனை கொண்டு வர அவனை வர சொல்லுவா அப்படின்னு சொன்ன, வர சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்த உடனே ஓகே என்ன பண்றாங்க, அவர் கையில வந்து there is a basket and the basket contains certain figs and deadly asps. Asps are deadly poisons. அந்த அந்த ஆஸ்புடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, அது கடிச்சிச்சுன்னா இமீடியட்லி யூ வில் நாட் டை அண்ட் யூ பாடி வில் பிகம் நம். ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸா செயல் வந்து யூ வில் ஹாவ் அ ஸ்லோ டெத். இட்ஸ் கால்ட் பெயின்லெஸ் டெத். அண்ட் கிளியோபாட்ரா டிசைட்ஸ் டு ஹேவ் பெயின்லெஸ் டெத். மார்க் ஆண்டனி கவலைப்படாம என்ன பண்ணா, கத்தி எடுத்து குத்தி அந்த வலியோட இறந்து போனான். ஆனா கிளியோபாட்ரா பாருங்க, சாகும்போது கூட பெயினே தெரியாம சாகணும். அந்த பாம்பு கடிக்கும் போது மட்டும்தான் சுருக்கு, அதுக்கப்புறம் அப்படியே எதுவுமே தெரியாம அடுத்த உலகத்துக்கு போயிடும். சோ அவ சாகரம் மட்டும் இல்லாம யார கூப்பிடுறா, மற்ற 2 பேரையும் கூப்பிடுறா, நீங்களும் வாங்க, ஏன்னா அடுத்த வேர்ல்ட்ல நம்ம எல்லாம் ஒன்னாதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே you find Eris is allowing the asp to bite herself, and then she takes an asp and allows her to bite the lump. Lump down the breast. First asp எடுத்து கடிக்க விடுறா, அப்படியே she feels certain parts of the body becoming numb. அடுத்த பாம்பு எடுத்து இன்னொரு இடத்துல கடிக்க விடுறா, and then you find some of the soldiers entering, and they find that Cleopatra is dying, and there is only one lady, and the lady is also dying. யார் அப்படின்னா சார்மியன். இப்ப உடனே போய் என்ன பண்றாங்க, ஆக்டேவியஸ் சீசருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க. ஆக்டேவியஸ் சீசர் is coming and he is trying to find the means of death of all these 3 people. இவங்க எல்லாம் எப்படி செத்தாங்க அப்படின்னு தெரியல. அப்ப அவங்க எல்லாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஃபைனலா கண்டுபிடிக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that they have died because of asp bite. And ஒரு சில முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் கூட கேட்கலாம். என்ன அப்படின்னா, how is the asp described by Cleopatra? Cleopatra described the asp as a baby feeding at her breast. Okay. ஒரு பாம்பை வந்து பிரஸ்ட்ல கடிக்க விட்டா, இன்னொரு பாம்பை எடுத்து தன்னுடைய கையில கடிக்க விட்டு அப்படியே சந்தோஷமா நான் ஆண்டனியோடு போய் சேர போறேன் அப்படிங்கிற. அப்படியே சார்மியனும் என்ன பண்றா, ஒரு கையில தன்னுடைய பாம்பை எடுத்து கடிக்க வச்சு அவளும் இறந்து போயிடுறா. இப்ப எல்லாரும் வந்து கடைசியா இந்த பாம்பு கையால் தான் அவங்க இறந்தாங்க அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, who discovers that it is because of the asp bite that they have died அப்படின்னா it is டோலபெல்லா. டோலபெல்லா தான் அந்த பாடி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி என்ன பண்றா அப்படின்னா, there is a slight puncture on the queen's arm and the breast, and one of the guards perceives a slimy trail of an asp on the fig leaf. அப்படியே ஒரு சின்னதா ஒரு பாம்பு போனதுக்கான தடயம் இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் அவங்க பண்ணி முடிச்ச உடனே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஆக்டேவியஸ் சீசர் பாக்குறாரு, காதலுக்காக இந்த 2 பேரும் இப்படி செத்து இருக்கிறாங்க. அண்ட் he is celebrating them. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Cleopatra used to be buried by the side of Antony, and there should be no grave upon the earth, okay, shall keep in a pair so famous. அப்படின்னா இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய கிரேவியார்ட்ல பெஸ்டான கிரேவியார்டு அதுதான், because they are the world famous lovers. And then அந்த funeralக்கு வந்து ஆக்டேவியஸ் சீசர் இருந்தாரா அப்படின்னா இல்ல. He returns to Rome and he makes Dolabella to oversee the solemn burial of Antony and Cleopatra. This is how the great lovers died. Face their tragic end. With that, we end the play and the unit. Do you have any questions, teachers?